پہلے تو یہ کہ نظر ثانی اس کیس کے جو ورڈکٹ پہ ہونی چاہیے ہے، کیا اس حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ اس پہ پیپلز پارٹی کی ابھی تک کیا پوزیشن ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ ابھی تو آج ججمنٹ آئی ہے اس پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی ابھی میٹنگ تو ہوئی نہیں ہے. ابھی آبویسلی قیادت اس پہ میٹنگ بلائے گی تو پھر اپنا کلیکٹیولی اپنا پوائنٹ آف ویو آئے گا. اور کیونکہ اس میں متاثرہ فریق جو لوگ ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے انڈر دی لا انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹو گو فار اے ریویو. اور وہ ایگزامن کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی ایگزامن کر رہی ہے، ای سی پی بھی اس کو ایگزامن کرے گی، اور جو ایگریوڈ ہے وہ بھی کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں جو الٹیمیٹلی ایگریوڈ پرسن ہے جن کو نوٹیفائی کیا گیا ان کو تو سنا ہی نہیں گیا اس میں. وہ ایم این ایز اور وہ ایم پی ایز جن کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا تھا ان کو تو سنا نہیں گیا، نہ ان کی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے. ان کا موقف کیا آتا ہے، انڈیویجولی آتا ہے، کلیکٹیولی آتا ہے، دیٹس انادر تھنگ. باقی یہ ججمنٹ ہے اس پہ آبویسلی اس ججمنٹ کے بارے میں فورن اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں. سر ویسے پیپلز پارٹی تو بڑی پی ایم ایل این تو سر بڑی زیادہ اس کے بارے میں ووکل ہے، انہوں نے تو ٹیکنیکل بہت سارے نکات اس کے اوپر اٹھائے ہیں. پیپلز پارٹی کو کوئی ٹیکنیکل اعتراضات ہیں؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ شاید ریویو کی گنجائش سمجھتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر. نہیں، آبویسلی ریویو کی تو گنجائش ہر ججمنٹ پہ ہوتا ہے ریویو کی. اور وہ ریویو کی جو پروویژنز ہیں ان کو ایکسرسائز کون کرتا ہے یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اور آبویسلی جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ریویو تو میں وہ بالکل اپنی لیگل ایڈوائس پہ وہ ضرور رجوع کرتے ہیں. لیکن یہ جو ججمنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ابھی میڈیا پہ چل رہی ہے فورن اگینسٹ. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ اسی قسم کی ججمنٹ ہے کہ جس میں کوئی ریلیف مانگی نہ گئی ہو اور کسی انڈیویجول نے ریلیف مانگی نہ گئی ہو اور اس کو انڈیویجول کو یا گروپ آف پرسنس کو وہ ریلیف مل جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 میں جب مشرف نے ایمرجنسی پلس کا ایشو کیا اور گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا تو وہ ظفر علی شاہ پٹیشنر تھے اس میں. انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ ریلیف مانگی کہ جو مشرف کے اقدامات ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہیں، یہ اللیگل ہیں، اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے غلط طریقے پہ ڈیزالو کر دیا، اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. تو اس میں اس وقت کی سپریم کورٹ نے ریلیف جنرل مشرف نے مانگی نہیں تھی، اور ریلیف جنرل مشرف کو دے دی گئی کہ آپ کنٹینیو کریں اور آپ کو آئین امینڈ کرنے کا بھی اختیار دے دیتے ہیں. سملر سچویشن یہاں بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو ایشو تھا اس کو ایجیٹیٹ سنی اطاعت کونسل نے کیا. پی ٹی آئی نے تو اس ایشو کو ایجیٹیٹ ہی نہیں کیا. ان کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ریویو میں وہ میرا خیال ان کا پینڈنگ پڑا جو الیکشن سمبل والا تھا، اور یا ان کو جب ایز اے پولیٹیکل پارٹی کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا تو اس آرڈر کو کہیں چیلنج کیا. اور پھر ود ان 3 days آف جو پروویژنز ہیں آرٹیکل 51 کی، یہ جو آزاد منتخب ہو کے آئے انہوں نے سنی اطاعت کونسل کو جوائن کر لیا اور اس کے لیے ایفیڈیوٹ دے دیے. پھر سنی اطاعت کونسل یہ کیس کنٹیسٹ کرتی رہی. بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا. پشاور ہائی کورٹ میں ان کو سنگل جج کی ریلیف ملی، فل بینچ نے ان کی پٹیشن کو ڈسمس کر دیا اور وہ دیگر جماعتوں کو ایلوکیٹ ہوگی سیٹس. اس کے خلاف اپیل میں یہ 183 کا کیس نہیں تھا، یہ 185 کا کیس تھا جہاں اپیل میں سنی اطاعت کونسل آئی. پی ٹی آئی بطور اپیلنٹ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی. ایک خاتون کامل جو تھی شوزب سی، ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے ویمن ونگ کی، تو وہ بھی پٹیشنر تھی نا. ان کو نہیں بے شک ہے، لیکن وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو نہیں آئی نا بی بی. سر پھر وہ کیسے آئی ہے؟ وہ انڈیویجول کیس لے کے آئی. انڈیویجول کیس کسی پارٹی کے ایما پہ اور کسی پارٹی کے اندر شمولیت کا ہی کیس ہے نا وہ. نو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کیس پاکستان تحریک انصاف تھرو کمل شوزب کیا. انہوں نے
अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस किया, तो देयर इज अ डिफरेंस। पॉलिटिकल पार्टी को से फॉर एग्जांपल अब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप सू करते हैं या उसके खिलाफ पिटिशन करते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी जनरल या थ्रू सेक्रेटरी करते हैं मिनिस्ट्री एंड सो। तो पीटीआई तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन और ए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये रिकॉर्ड की बात है, यू कैन एग्जामिन द रिकॉर्ड। और कई भी जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने केस कहीं भी ये प्लीड नहीं किया कि आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वो रिलीफ जिन्होंने मांगा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे, ये उनको रिलीफ दे दिया गया। ठीक है। सो अब आप कह रहे हैं कि हर फैसले के अंदर रिव्यू की गुंजाइश होती है, आप डिटेल फैसले का इंतजार करें, लेकिन बुखारी साहब इस पूरे फैसले के अंदर चले एक बात पे तो सबका कंसेंसस है, और 13 जजेस हैं, फुल कोर्ट है, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर तो सवालिया निशान उठा दिया। एक तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर, दूसरा इलेक्शन के जो प्रोसेस के ऊपर, तो 8 जजेस ने उस प्रोसीजर्स के ऊपर भी सवाल उठाया है, सवालिया निशान उसके ऊपर भी है। तो एक चीज पे तो सबकी एग्रीमेंट है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इसमें मशकूक था, तो आना चाहिए इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा। भला उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो भी दी, इलेक्शन कमीशन उसको रिस्पॉन्ड करेगा। I do not represent the election commission. Sir, you don't as a political party who was part of the process. मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके नजदीक ये जो election. Let me explain it now, no? Let me explain it now. Let me explain after. कि हमारा आइन इख्तियार पार्लियामान को देता है आइन को अमेंड करने की, आल्टर करने की, उसमें कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करने की। None else than Parliament has got this authority. Under what provision of law? आर्टिकल 51 में जब ये है कि विद इन 3 days जो इलेक्ट होके आएंगे वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगी, हाउ कम दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15 days? अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ? इज दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, या ये है आप एडिशन कर रहे हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस? पहली बात तो ये आ गई। सेकेंडली, जजमेंट इज साइलेंट कि जिन्होंने ये कहा कि 80 लोग थे, उनके 39 उन्होंने लिखा कि जी वी बिलोंग टू पीटीआई, और बाकी उन्होंने लिखा इंडिपेंडेंट। देखिए बात यह है कि इसमें गौर तलब बात यह है कि ठीक है वो एनलिस्टेड पार्टी थी, पीटीआई एनलिस्टेड पार्टी थी इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन उसने इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस पे अमल दरामद नहीं किया, तो वो एलिजिबल नहीं थी कि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करे। और वो जो जजमेंट आई उसको कहीं भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें क्यों नहीं कंटेस्ट करने दिया जा रहा। और जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए उन्होंने चंद ने, जैसे ये ऑब्जर्वेशन है कि 39 ने कर दिया कि जी हम उस पार्टी के एग्जैक्टली, लेकिन उन 39 ने जो लिखा और उनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट नहीं किया गया, उनको एज एन इंडिविजुअल किया गया। असल इशू तो ये था कि उनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करने नहीं दिया गया जी। और उस इशू को क्यों नहीं एट अप्रोप्रिएट फोरम पे पीटीआई ने चैलेंज किया कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट करने दिया जा रहा। सही। तो अभी ये जो आप टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं, इसका एक और जो जजमेंट का हिस्सा है वो कहता है कि जो बाकी 41 लोग हैं वो 15 दिन के अंदर अपनी पार्टी के हवाले से एफिडेविट जमा करवा लें। इस पे आपने कहा कि वो 3 दिन की प्रोविजन होती है, इसको एक्सटेंड कैसे किया जा रहा है, ये भी एक टेक्निकल आपने पॉइंट उठाया। लेकिन इस दौरान इसका मतलब है कि वो 41 लोग आज़ाद हैं, ये भी मुमकिन है कि उनसे राब्ते किए जाएं, ये बात भी है कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, वो किसी भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं। सो इस हवाले से क्या किसी और जमात में आने के इम्कानात हैं? फॉर एग्जांपल क्या पीपल्स पार्टी चाहेगी कि राब्ता किया जाए इन लोगों से, अगर मुमकिन तौर पे वो ज्वाइन करना चाहें पीपल्स पार्टी? देखें जी, सबडी नहीं, हम अग्री राब्ता करें ना करें, अगर कोई इंडिपेंडेंट जीता हुआ है, मैं रजू करे कि जी मैं आपकी क़यादत पे एतमाद करता हूँ, आपकी पॉलिसीज़ को फॉलो करूँगा और आपकी जमात में आना चाहता हूँ, तो पीपल्स पार्टी कैन एग्जामिन दैट। और श्योरली जो आपने पॉइंट आउट किया, ये तो जजमेंट तो दे दी कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई एफिडेविट दे दे, ये तो कहीं भी नहीं है दर्ज लिखा हुआ, या ये कैसे आपने ज्यूम कर ली कि वो पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई में ही शामिल होंगे? ऐसी तो कोई बार नहीं है उन पे। एज फार दे आर इंडिपेंडेंट
they are at liberty to join any political party. इसमें डू यू थिंक इस जजमेंट में यह है कि नहीं है सर, और इसी बेसिस पे मेरा ये सवाल था कि टेक्निकली चूंकि ये लोग आजाद हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राब्ते हैं, कोई मुमकिनात में से है कि ये लोग जो है पीपल्स पार्टी इन्हें अप्रोच करें? यही मेरा इसी बेसिस पे सवाल है। देखें, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, यू नो। अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो मैंने आपको अर्ज कर दिया ना कि अगर कोई MNA मेरी जमात में आना चाहता है, ख्वाहिश का इजहार करना चाहता है, और वो समझता है कि जब मैं ऐसी जमात में जाऊँ जो ट्रेजरी बेंचेस पे है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो होती है ट्रेजरी बेंचेस की, तो ऑब्वियसली उसको पीपल्स पार्टी ज़रूर एग्जामिन करेगी, मेरी लीडरशिप एग्जामिन करेगी, मेरी CEC एग्जामिन करेगी, लेकिन जो मेरी क़यादत पे एतमाद करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन एक बात ये भी आप देख लें कि उन्होंने ऑलरेडी इन 80 लोगों ने एक अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर दी है विदिन 3 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी जी। और उसमें उन्होंने कहा हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो रहे हैं। ऑल्दो वो रिजर्व सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं थी क्योंकि उसने एज अ पोलिटिकल पार्टी कंटेस्ट नहीं किया, एज अ पोलिटिकल पार्टी उसने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन वो शामिल हो गए फॉर और प्रैक्टिकल पर्पजेज, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हो गए, और उसी बुनियाद पे वो तो रिजर्व सीट्स मांग रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो खुद एज आ पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं थी, इसलिए उनकी शमूलियत जो थी वो उनको इंटाइटल नहीं करती रिजर्व सीट्स की। सही। लेकिन उनको आप हाउ कम सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, जब उन्होंने खुद शमूलियत इख्तियार कर ली, जब उन्होंने एफिडेविट दे दिया, और एफिडेविट दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह है उन्होंने केस प्लीड किया उनकी बिहाफ पे, उस मेंबरशिप की स्ट्रेंथ पे, तो उसकी फेट क्या होगी? ठीक है।